बहुत ही सत्कारयोग किसान वीर ते अज दे समागम दे विच किसानां नूं ट्रेनिंग देण वास्ते डॉक्टर अनुज सूद जो नबार्ड अते FFEO वालों विशेष तौर पर इत्थे पहुंचे हैं। असीं उन्हां नूं जी आਇਆਂ कहने धन्नवाद करते हैं सारे किसान वीरां दा। साडे कोल रागी जथा पहुंचा, असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। सो अज दा जो विशा है वो किसानी दे नाल जुड़िया है। किसान अपनी फसल तो बीजदा पर उस फसल का मुल जिहड़ा है वो जिमीदार नूं नहीं मिलता। जिहड़ा खाण वाला है वो कहंदा फसल महंगी बहुत हो गई जिन्स, ते जिहड़ा वेच रहा वो कहंदा मेरे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। ते सारा जिहड़ा मार्जन आ विच जिहड़ा विचोलिया है, जिहड़ा व्यापारी आ, वो सक जांदा। इस वास्ते बहुत वड्डे आपां दे रहे हैं कि बहुत वड्डे अंदोलन भी हो रहे हैं ते बहुत वड्डा संकट जिहड़ा है वो किसानी दा चल रहा, जिहदे विच असीं देख रहे हैं कि किसान वीर खुदकशियां कर रहे हैं, परिवार खुदकशियां कर रहे हैं। जिहड़ी खुदकशी है उदों ही इंसान करदा जदों ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ कि मैं ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर सकता। पर खुदकशी किसी समस्या का हल नहीं हुंदा। सो अज आ कोरोना वायरस करके आपां ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, पर फिर भी जो अज दे विचार डॉक्टर अनुज सूद जी आपां नूं देणगे, ये घर बैठे जिहड़े साडे किसान वीर आ नैट दे उत्ते भी वो देख सकते हैं ते नाल ये यूट्यूब दे उत्ते भी इहनूं पावांगे ताकि जदों मर्जी जिहड़ा है इन्हां दे विचारां दा लाहा लिया जा सके। सो अज बहुत वड्डी लोड़ आ कि जिहड़ा पैदा करन वाला जिमींदार आ, जेकर उन्होंने पूरा मुल नहीं मिलता तो वह परिवार चलाना, बच्चों नूं पालना, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ महंगा हो रहा। किसान इन्ना हल्का हो जा रहा कि हर वेले कर्जियां का आसरा लैके, कोई बैंक चों कर्जा मिलता या कोआपरेटिव सोसाइटी तो कर्जा मिलता ते वो अपने जिहड़े है वो कर्जे लैण लई मजबूर भी है। सो ते किसान की जरूरत भी है। सो अज बहुत वड्डी लोड़ आ कि जे जिमींदार अपनी फसल पैदा करदा, क्योंकि पहला साडी फसल उन्नी की हुंदी सी ते असीं लागली मंडी विच ले जाने हैं ते मंडी दे विच जिन्ने भी है वो मनमर्जी दा भाव लाउंदे आ। पर असीं इन्हां हालातां चों किवें निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत वड्डे कारज इस इलाके दे विच होए हैं। पहला रस्तियां दी सेवा होई ते जिहड़े रस्ते बनन दे नाल जिमींदारां नूं, किसान मजदूर नूं बहुत वड्डा लाभ होया। साडा एरिया टिब्बियां दे विच घिरिया होया सी, राह जे पक्का बन भी जाता सी तां भी जिस तरह राजस्थान दे विच हवा आउंदी सी तो रस्ते बंद हो जाते सी। सो वो रस्तियां दी सेवा दे नाल भावें वो कच्चे रस्ते बने, पर उन्होंने जिमींदारां नूं, मजदूरां नूं बहुत वड्डी राहत मिली। स्कूल जाण वाले बच्चियां नूं बहुत वड्डी राह मिली। जिहड़े 4-4 ट्रैक्टर ट्राली खिੱਚਦੇ सी, जिथे जिन्हां राहां दे उत्ते दी पैदल नहीं तुरिया जा सकता सी,
ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਚੱਕਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਤੇ ਸੰਘਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੇਤ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ। ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਕਲਰ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿੰਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿੰਪ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਪਸਮ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੀ, ਰੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਵੇਸਟ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾ ਉਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ 12,500 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਪੜ ਆ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 20,000 ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਾਉਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੂਹੇ ਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ। 70% ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਲੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਚ ਰਾਹੀਂ ਗਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
तकरीबन पिछले साल भी 80% किसानां ने पराली नूं अग नहीं लाई। सो जिन्हां ने एक बारी खेतां विच वाह लई उन्होंने ਉਹਦੇ रिजल्ट देख ले, वो फिर कदे वो गाल कदे भी अग नहीं लाउणगे। क्योंकि साडे बजुर्ग देखिया जदों हल वाहुंदे सी मारूथाली हुंदा सी ते जिहड़ा उस वेले लाणी ते लाणा ये दो हुंदे सी। ये बिना पानी तो ही वड्डे वड्डे बूटे हो जाते सी। तो बजुर्ग की करते सी कि जदों सियाड़ खिंचते सी ते सियाड़ दे विच उहनूं रख दिंदे सी ते अगला वारी हल जिहड़ा सी उहनां दे उत्ते मिट्टी पा दिंदा सी। वो जिहड़ी उहनां दी विचे ही गल के खाद बन जाती सी। वो तां तरले लैंदे सी, रस्ते दे विच भी कोई पशु गोहा कर दिंदा तो उहनूं लिजा के अपने खेत विच रूड़ी दे उत्ते सिੱਟਦੇ सी कि इहदे नाल ही साडी फसल होनी है। पर अज तां टन्नां दे हिसाब दे नाल जिहड़ी झोने दी पराली है जेकर वो खेत विच चले जाती है तो विग्यानी भी दसदे है ते अजमा के भी देखो। साडे कोल इत्थे जिमीदार बैठा है तेगा सिंह बैठा जिहड़ा घट्टो घट्ट 8-9 साल तो ये जिहड़ा है सारी दी सारी पराली खेतां विच वाह रिहा ते आलूआं दी खेती करदा। बाकी मक्की शेद की हुण फिर आलू ला रहा। सो इन्हां नूं पता लग गया कि साडे खेतां विच ये जिहड़ी पराली पाउण दे नाल गालण दे नाल किन्ना सानूं फायदा हुंदा। ते दूसरा असीं सारियां गल्लां कर लईआं ते बाकी जिहड़ी चीज़ जदों मंडी 'च जांदी है ते सब तो इंपोर्टेंट आ असीं हुण तक्कर सारे जिमीदारां कोलों कदे नहीं किसी नूं सुणिया भी असीं झोना वेच के आए, झोना सिੱਟ के आए हैं, कणक सिੱਟ के आए हैं, अज फलानी चीज़ सिੱਟ के आए हैं। असीं सिੱਟ के आउंदे आ, वेच के नहीं आउंदे। ते जिस दिन असीं वेचना सिੱਖ लिया क्योंकि ये सारियां बरीकियां ये असीं इन्हां तो खास करके साडे पंजाबी लोग जिहड़े पिछले सभ्याचार नाल जुड़े होए आ वो कहंदे तां बाणियां दा काम आ। हुण रेल कोल फैक्टरी दे कोल किसान मंडी लगती है, वख-वख थावां मंडियां लगदियां जिथे किसान सीधा जाके वेच सकदा। पर असीं उस वेचण नूं अपनी हद तक समझदे हां। जिहड़ी मेहनत आ ये हद तक नहीं हुंदी। जिहड़ी मेहनत करनी है बाहरले मुल्कां 'च असीं जाने आ उत्थे हर कोई मेहनत करदा ते किड्डा वड्डा भावें झाड़ू लाउंदा कोई ਉਹਦਾ लोग सत्कार करते हैं, मेहनत का सत्कार करते हैं। गुरु नानक पातशाह ने भाई लालो दा नूं सत्कार दिता, मलक भागो नूं सत्कार नहीं दिता। अज भाई लालो जिहड़ा है वो रुल रहा ते जिहड़ा मलक भागो आ वो दुगनी चौगनी जिहड़ी हैगी आ अपना पेट जिहड़ा है वो वधाई जा रहा। सो अज लोड़ आ कि जे असीं समय दे हाणी बनना ते समय दे नाल सानू चलना पऊगा। हुण इंटरनेट आ, दुनिया की हर चीज़ दे नाल असीं जुड़े जा सकते हैं। कित्थे की विक रिहा अगे ते ठंडू राम होनी जिहड़ा ही वो शाम नूं फसलां दे ते सब्जियां दे भाव दसदे सी। हुण तां साडे कोल नैट आ, हर चीज़ दा जिथों मर्जी सारियां चीज़ां जिहड़ियां है उपलब्ध आ नैट दे उत्ते ही। अगे पंडितां दे कोलों पुछदे सी मींह कदों पऊगा, हुण जट दस दिंदे आ वी भाई इन्ने वजे मींह पैना। क्योंकि तकनीक आ गई। जे असीं ये तकनीकां तो वांझे रवांगे हुंदिआं होइआं भी इन्हां नूं यूज नहीं करांगे तो फिर सानू इस इन्हां हालातां चों कोई नहीं कढ सकदा। सो अज जिमीदार नूं जिथे पढ़िया लिखिया जिमीदार, क्योंकि पिछले बजुर्ग साडे पढ़े लिखे नहीं सी, अज दे नौजवान जिहड़े है पढ़े लिखे भी है ते नाल नाल वो इस अज दे युग नूं समझदे भी है। तो बहुत जिहड़े जिन्हां ने इस चीज़ नूं समझना शुरू कर दिता उन्हां दी जीवन दे विच जिहड़ी है तब्दीली भी आउणी शुरू हो गई, चाहे वो किसान आ, छोटा किसान आ, चाहे वड्डा किसान आ। सो इहदे वास्ते जिहड़ी छोटे तो छोटा किसान आ वो किद्दां अपनी चीज़ नूं वेच सकदा, किद्दां वध मुੱਲ ले सकदा। सो उहदे वास्ते अज साडे कोल माहर आए आ। आपां इन्हां दे कोलों वो पूरा सारा कुछ समझांगे कि मंडी की आ, कित्थे असीं जा सकते हैं, किद्दां वेच सकते हैं। ये अज बहुत अनवार्ड एक इहो जिहा अदारा जिहड़ा बहुत लिजाण वास्ते जिहड़े हर चीज़ नूं अगे लिजाण वास्ते बहुत सड़कां बनदियां, अनवार्ड 'च बहुत पैसा दे रहा
ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ है कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ किसान आम लोग ਜਿਹੜੇ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ खुशहाली ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ थैंक यू सर। सारे किसानों को सत श्री अकाल सर। मेरा नाम अनुज सूद है। अज तो पहले मैं एग्रीकल्चर जोड़े ग्रैजुएट्स थे, पोस्ट ग्रैजुएट्स थे, उन्होंने पढ़ाना रहा। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ाता सी मैनेज दे वालों। हुण मैनू हुक्म होया है कि मैं किसानों नाल काम करा। एक फैडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वो ये काम कर रही है। ये नबार्ड की तरफ से उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिता गया है कि असी तुहाडे तक पहुँचीए, तुहाडे तक पहुँच के इनू डिटेल च दसीए कि इसकी फॉर्मैलिटीज़ क्या ने, ये चीज़ है क्या। अदरवाइज सिर्फ एक खबर छपदी है या असी बोल के चले जाते हैं। पर हुण नबार्ड ने सानू ये ड्यूटी दी है कि असी किसानों के विच जाइए, पूरी ट्रेनिंग दईए। ये ट्रेनिंग 5 दिन की है सर। असी चाहते हैं ज़्यादा लोग असी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो असी 5-5 बंदियां का ग्रुप बना के वख-वख पिंडां च जिथे अच्छे लोग इकट्ठे हो सकन, असी उन्होंने चीज़ां दस सकीए। ये जिहड़ी ट्रेनिंग हैगी है, ये बेसिकली है फलां सब्जियां दालां दे उत्ते मंडीकरण के उत्ते। कोविड-19 जिहड़ी बीमारी इस चली है, इस जिहड़ा कंज्यूमर है, जिहड़ा खरीदा सी, उन्होंने इस चीज़ की पता लग गई है कि मैनू क्वालिटी चाहिए है, मैनू वधिया चीज़ चाहिए है, मैनू साफ सुथरी चीज़ चाहिए है। असी इन्हों समझिए कि इस वक्त जमाने की जरूरत की चल रही है। ये जो मंडीकरण है, ये 2 किस्म का होंदा है सर। एक रिटेल्स, एक होलसेल्स। ਜਿਹੜੇ छोटे जमींदार ने, असी इत्थे बड़ी कोशिश की, पठानकोट भी की है, गुरदासपुर भी की है, सबसे वड्डी असी कपूरथले की है। अपनी मंडी जिहड़ी लगदी सी, साडे छोटे छोटे जिहड़े किसान थे वो उत्थे आंदे सी, अपना प्रोड्यूस लिया के उत्थे बेचदे सी। एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर तुहानूं दसना चाहांगा, पालक है, साग है, असी मंडी सुटदे हां तां राती जांदे आ, सवेरे वो जाना रेहड़ी ते और राती आना। असी वो साग, वो पालक सवेरे तोड़ते सी, 2 बजे साडी मंडी लगती है। डीसी साहब ने सानू परमिशन 3 जगह की दी सी। पहले 2 जगह दी थी, फिर 3 जगह की दी थी, फिर हफ्ते च 2 बार 6 दिन की परमिशन सानू मिल गई। पुड्डा कलोनी के बाहर असी खड़े होंदे सी, मॉडल टाउन च असी खड़े होंदे सी, पुराना हॉस्पिटल वैटनरी का है, उत्थे खड़े थां दी गई सी सानू। पर साडे किसानां नूं पहली बार पता लगा कि हाँ डायरैक्ट सानू भी सेल आउंदी है। शहद वाला भी उत्थे हुंदा सी, लस्सी बेची है, लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती थी। शहर वालियां नूं वो चाहते सी कि सानू वो चीज़ मिले।
ਰਾਊ ਦੀ ਖੀਰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਥੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 5600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਤੱਕ। ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਸ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਸੋਰਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ KVK डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर तो सब तो ज़्यादा सर अपने किसान बहुत ज़्यादा जागरूक ने, वो कुछ भी पैदा बहुत वधिया कर सकते हैं। बेसिकली असी जिथे मार खाते हैं वो है ग्रेडिंग। असी तुहाडी मार्केट लिंकेज कराना चाहते हैं नैफेड दे नाल। असी तुहाडी किसान मंडी है उत्थे दूजा बंदा जाड़ती जा ही नहीं सकता। एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन रही है गवर्नमेंट की वल तो, उत्थे दूजा बंदा रजिस्टर करा ही नहीं सकता। उन्होंने जे फॉर्म चाहिए, उन्होंने परचा चाहिए, पटवारी साहब का पूरा डिटेल चाहिए, वही बंदा कर सकता है। ये जितनी बड़ियां बड़ियां कंपनियां ने सर, बिग बास्केट है, वॉलमार्ट है, रिलायंस है, इन्हों सरकार ने जरूरी करता है कि इतना परसेंट तुसी लोकल तो लो, पर उहदे च थोड़ी जी दिक्कत आउंदियां। ग्रुप च फायदा ज्यादा होंदा है। हुण संद सरकार ने दिते, जब इंडिविजुअल किसी ने लिया, एक नां ते लिया, दविंदर सिंह ने लिया, उन्होंने 50% है, एक ग्रुप है उन्होंने 80% है। साडा मैं नाल गुजारा नहीं होना। असी जीप बनानी है, ट्रक बनाना है माल का लोड का, उन्होंने बल्क च चाहिए। उहदे वास्ते असी इकट्ठे होवांगे, छोटे छोटे, बड़े ज़्यादा तो इत्थे इकट्ठे नहीं हो पा सकते, थोड़े ग्रुप इकट्ठे होवांगे, अगे बड़ा बनेगा देख के। असी जिहड़ा तुहानूं ये सिखाना चाहुंदे हां, इहदे वास्ते किहड़े-किहड़े लाइसेंस चाहिए होंदे, बड़ा ईजीली मिल जाते हैं सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस सिर्फ 500 रुपए च बन जाता है। उहदी 5 चीज़ां चाहिए होंदियां बेसिक। एक FSSAI फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का जिहड़ा लाइसेंस हुंदा वैरी ईजीली बन जाता, पर तुहानूं चाहिदा, उस दे बगैर वो चीज़ नहीं मिल सकती। इंटरनेट ते सर ने दसिया सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन है। असी वो तुहानूं दसना चाहते हैं उहदी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। रजिस्ट्रेशन एक तुसी ग्रुप दी करना चाहते हो, कोऑपरेटिव च भी हो जाती है, सोसाइटी एक्ट च भी हो जाती, कंपनी भी तुसी बना सकते हो। उहदे च दूजा बंदा बना ही नहीं सकता, सिर्फ किसान ही बना सकते हैं। तो उहदे च अगर तुहाडी इनकम 1 करोड़ तक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट च है, उहदे च कोई इनकम टैक्स नहीं है। इस वेले नबार्ड दी इतनी अच्छी स्कीम आईयां ने कि असी वो ग्रेडिंग का सिस्टम बना सकते हैं, पैकिंग का। असी अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाइए? असी भुजिया लैन जाते हैं तो हल्दीराम जी का जिक्र आता है कि वो वधिया यार वो तो ले लिया। वड्डी वड्डी कंपनियां आईयां उन्होंने लागे नहीं पहुँच सकियां। एक बारी उन्होंने ब्रांड उन्होंने जनरेशन ने शुरू किए। इस बारी असी दिलजीत का दुध आ गया डेयरी च, एक संधू फार्म हाउस का, संधू फार्म्स का आ गया। तो एक डिफरेंस है सर, ब्रांडिंग च डिफरेंट है, साडी पैकिंग च प्रॉब्लम है। जब साडा सर इत्थे शुरू किया है, साडे कुछ है ने पठानकोट है, कादियाँ है, वो लोग ने उन्हें छांटिया सिर्फ मटर ही मटर च सर उन्हें गड्डी 2 सीजन फ्री कर ली, सिर्फ ग्रेडिंग दे नाल। इसके अलावा असी साडे जिहड़े किसान ने, साडी वख-वख टैंपरेचर्स ने। जिहड़ा महाराष्ट्र च टमाटर हुंदा है इस वेले हुंदा है, नासिक तो टमाटर हुण शुरू हो गया आना, इसते पहले बेंगलोर का आया, इसते पहले इत्थों गया मई च। हर सीजन अलग अलग है। जब साडा कोई सीजन आता है, मटर जिहड़ा आंदा है, गाजर जिहड़ी आंदी है, वो उस पासे महाराष्ट्र पासे, महाराष्ट्र बहुत वड्डी मंडी है, उत्थे कोई होर लोग पूरे करते सी। जिद्दां तुसी हो, जिद्दां मैं हाँ, उत्थे भी कोई सज्जन लगा, उत्थे दे भी किसान इकट्ठे ने। उत्थों जिहड़ा अनार चलदा वो 35-40 रुपए चलदा। असी सिंपल
ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਸਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ 105 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਉਣਾ ਤਰਬੂਜ ਉਹਦਾ ਗੜ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਮਟੈਕ ਬੀਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, 2 ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਬਾਰਡ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਟਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। 40 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਟਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸਿਕ ਚਲੋ ਸਰ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਬੋਰੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ 90% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ CPRI ਤੇ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਥਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋਇੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਪਟਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਮਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਮਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੰਢੇ ਵਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ। ਖੇਤ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਖੇਤ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਗਰੀ, ਗੋਟਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੋਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਚੀਏ, ਪਿਓਰ ਬੀਟਲ, ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਡਾ, ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਸਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜੂਮੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆੜਤੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਿਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇਗੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ, 500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਸਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰਬੂਜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ 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 50-60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਦਾ ਖਰਬੂਜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਰਬੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਰ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਬੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗਾ ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਜੂਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੂਸ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਿੱਧੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, 4 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜਦੋਂ 5-7 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5-7 ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ 100 ਖੇਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, 200 ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 1000 ਖੇਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1000 ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹਜੇ ਇਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਡਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਖੇਡੀਏ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗਾਂਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਕਲ ਨਾ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਾਵਤ ਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ, ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਆਲੂ, ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲਾਉਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਤਾਊਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਮਟ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਮਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਬਤਾਊ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਤਾਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਸ ਬਤਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਊ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀ
ਸੀਮਟ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਫੱਗਣ ਚੇਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਤਾਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਮੱਘਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੋਭੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਗੋਭੀ ਲਾਉਣੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਨ ਸਿਆਲ ਵਰਗੀ ਗੋਭੀ ਵਰਗੀ ਗੋਭੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਏਰੀਏ ਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 5 4 7 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।